स्वागत है तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेदारी दे विच। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। मैं गुरप्रीत सिंह बुलेटिन की शुरुआत करांगे और अज किस मामले ते चर्चा करनी है ये बारे तुहानूं दसीए। उस तो पहला इस वक्त की एक वड्डी खबर वो एक बारी जान लीए। पहलवान हुण अकाल तख्त साहिब की शरण दे विच पहुंचे ने। दरअसल पहलवाना ने अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दे नाल मुलाकात की है तो उन्हां तो अपने मोर्चे दे लई हमायत की मंग की, अपील की है। दरअसल साक्षी मलिक ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणां दे नाल तलवंडी साबो दे विच अज मुलाकात की थोड़ी देर पहलां ते उन्हां तो समर्थन जां हमायत है जिहड़ी उन्हां दे मोर्चे दे लई, उन्हां दी लड़ाई संघर्ष दे लई मंगी है। पहलवानां ने संघर्ष दे लई अकाल तख्त साहिब के जथेदार दे नाल समुचे सिख जगत तो भी हमायत मंगी है। जथेदार ने पहलवानां दे संघर्ष की हमायत की और सिख संगत नूं भी अपील की है कि पहलवानां दे चल रहे धरने प्रदर्शन और इन्हां दी जिहड़ी कुश्ती संघ के खिलाफ लड़ाई है उस दे विच सिख संगत भी वध चढ़ के हिस्सा पाए और हमायत देवे इन्हां पहलवानां। सो इस वक्त की एक वड्डी खबर और पहलवानां दे धरने के मामले च एक बड़ा दिलचस्प मोड़। दिलचस्प एक कि अकाल तख्त साहिब की शरण दे विच पहलवान पहुंचे ने। साक्षी मलिक दे नाल कुछ होर पहलवानां दे वल्लों हमायत मंगी गई श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार दे कोल पहुंच के और तलवंडी साबो दे विच मुलाकात इन्हां ने की। ये एक दिलचस्प मोड़ होना यह है कि पहली बार शायद होएगा कि जदों किसी भी मोर्चे संघर्ष के लिए अकाल तख्त साहिब के जथेदार को इस तरह हमायत मंगी गई है। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने भी निराश ना करदे पहलवानों उन्होंने हमायत का ऐलान किया, नाल ही अपील की है सिख संगत को कि वह भी उन्होंने अपील हैगी जिहड़ी वो मनण और पहलवानों की हमायत है जिहड़ी वो समुचा सिख जगत है जिहड़ा खुल के सामने आए और पहलवानों की हमायत करे। पहलवान लगातार अपने इस संघर्ष के लिए हमायत जुटाउण दे विच लगे हुए है। इस तो पहला हरियाणा दीयां जिहड़ियां खाप पंचायतां ने उन्हां दे वल्लों भी खुले तौर पर पहलवानां दी हमायत है जिहड़ी कीती गई है। और कल जो कैंडल मार्च होया तो उस दौरान भी खाप दे कई आगू हरियाणा तो इंडिया गेट मौजूद रहे। इस तो इलावा सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के साबका राजपाल और इन्हां दिनों दे विच विवादित ते चर्चित चेहरा सत्यपाल मलिक वो भी मौजूद रहे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद भी इंडिया गेट तो दिखाई दिते। इस तो इलावा पहलवानों के जिहड़े फॉलोअर्स ने जां उन्हां दे फैन ने जां उन्हां दी खेड नूं पसंद करने वाले लोग हैं वो भी इंडिया गेट पहुंचे। और अज साक्षी मलिक दरअसल कुछ होर पहलवानों के नाल तलवंडी साबो पहुंचे थोड़ी देर पहला और ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त साहिब के जथेदार उन्होंने नाल मुलाकात की और उन्होंने तो ये अपील उन्होंने की कि उन्होंने चल रहे संघर्ष दे विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार भी हमायत देण और हमायत दे नाल सिख संगत नूं सिख जगत नूं भी अपील करन कि समुचा सिख जगत पहलवानां दी हमायत करे। तो इस खबर से गौतम कुमार मेरे सहयोगी बठिंडा तो जुड़े हुए हैं। गौतम की इस संबंधी जानकारी है, किन्ने बजे मुलाकात हुई और कौन कौन आया सी? जी जो 4 हफ्तियां के करीब जो पहलवानों के वालों जंतर मंतर दिल्ली दे विच जो प्रदर्शन चल रहा है, इंसाफ की मंग चल रही है पहलवानों की, तो अज उस दे मद्देनज़र बठिंडा के तलवंडी साबो दे विच तख्त श्री दमदमा साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नाल मुलाकात करने के लिए जो ओलंपिक खिडारी ने जो कुश्ती के जो पहले तगमा जेतू ने भारतीय पहलवान पद्म श्री साक्षी मलिक से उन्होंने जो पति ने उन्होंने वालों अज मुलाकात की गई है ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नाल। ते उन्होंने जो सिख जगत नूं एक मंग की है कि उन्होंने समर्थन दे विच वो उन्हों का सहयोग अदा करन ते इस प्रदर्शन दे विच उन्हों का साथ देन तां जो उन्होंने इंसाफ मिल सके। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਛਾ ਗੌਤਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਲ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ? ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਤਮ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। 24 ਮਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਥਾਣੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 5-4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ,
ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀ? ਉਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9501 200 200। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9501 200 200। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਰੌਂਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸੋ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ? ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੋਆ ਉਹ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ PCS ਆਫਿਸਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ IFS, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸਾਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 180 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 85ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 86ਵਾਂ ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 80ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਜਰਮਨੀ, 10 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਟਾਨ 25ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ 65ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 140ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ 110ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 147ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 101। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਚੀਨ ਵੀ 65 ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 86ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 78% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 74% ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਲਗਭਗ 62% ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੀਬ 67% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ, UP ਦੇ ਨਾਲ। 74% ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ,
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸੂਬੇ। ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 10% ਦੀ ਲੋਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਬਨਿਸਬਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਥਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਲ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ once and for all? तो ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਔਰ RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 45-50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ। RTI ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,30,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। 2,30,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 26 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ 2,30,000 ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ PR ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾ ਲਓ, ਥਾਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧੋ 5000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੈਟਲੀ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, 26 ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,30,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2,30,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2,30,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 300 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ 40 ਤੋਂ 45, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 85 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9501200200 ਸੀਗਾ, 9501200200। ਸੋ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾਓਗੇ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾਓਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਪਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਡਰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਦੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਸਰਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫਸਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ? देखो इस टाइम मैं कुछ इस पर्टिकुलर केस बारे मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ना तो किसी नू किसी करप्ट बंदे दे नाल खड़ा होना चाहिए ना ही सरकार नू मैं इसे करके कह रहा हूं कि सोसाइटी की प्रॉब्लम सोसाइटी ना शायद एक्सेप्ट ही कर चुकी है। नहीं 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 आई एग्री विद यू कि सरकार नू भी वापस नहीं लेना चाहिए, कोर्टां हैगियां, जो बंदा बेकसूर है वो बहाल हो जाऊगा, कोर्ट ने तो स्टैप बाय स्टैप पीस बाय पीस देखना हैगा और उन्होंने सारे पिछले बेनिफिट भी मिल जाने हैगे। ठीक है। सो किसी नू उसदे अगे दबना भी नहीं चाहिए और मैं तुहाडे नाल बिल्कुल सहमत हां जदों तुसीं गल कही कि भ्रष्टाचार नू पौड़ियां दी तरह साफ करना पैना। सो जे टॉप मैन जिहड़ा वो ईमानदार हैगा, गंगा जिहड़ी उत्तों चलदी है, सो जे टॉप मैन ईमानदार है तो नीचे सारिਆਂ ਨੂੰ ईमानदार होना पएगा, पर उस ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ लगदा है। ठीक है। और ਆਪਾਂ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ते कार्रवाई हुई है और नीचे ग्राउंड ते जरूर फर्क पिया है, पर डेफिनेटली हजे भी भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ कीता जाना बाकी है। ठीक है, मैं आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ 2,30,000 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਯੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸੋਲਿਡ ਸਬੂਤ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਪੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਨਿਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2,30,000 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ 1,90,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੋਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 37,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 70-80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜਿਆ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਬਰ ਫੇਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ PCS ਲੌਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ IAS ਲੌਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਪਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ MLA ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ PCS ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਥਾਣੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 2% 5% ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਸੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ PHC CSC ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ 10 ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ 8 ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨੂਮਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼, ਉਹ PHC CSC ਉਹ ਬੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ PR ਹੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਲਰਨ ਇਟ ਫਰਮ ਹਾਰਸਸ ਮਾਊਥ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ,
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਨੇ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 45,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਥੋੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 45,000 ਏਕੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਔਜਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰਚ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਮਾਣਿਕ, ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਉਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਮਾਣਿਕ, ਆਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਜੀ ਮਾਣਿਕ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ 35-36 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ 2-2 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ,
ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ 45,000 ਏਕੜ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਆਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ 2 ਮਰਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ 2 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9,000 ਏਕੜ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਛੁਡਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਈ? 9,000 ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁਡਵਾਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਡਵਾਈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਤਾਵਲੇ ਪੰਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਣਿਕ, ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲੇ? ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ।